ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ खेती कानून ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਛੇੜਾਂਗੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। श्री गुरु नानक देव जी का अज गुरपुरब, सारे विश्व दे विच खुशियां ते एक वधिया माहौल ते उत्थों उस तो उपर ये फैसला जिहड़ा प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया ते किवें लगदा सुंदरपाल जी अज फिर खुशियां च किस तरह का वाधा देखने को मिल रहा है, माहौल जिहड़ा किस तरह का हो रहा है? बिल्कुल इहदे च कोई शक नहीं है कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े दे उत्ते अज जदों सवेरे संगतां गुरुद्वारा साहब च शीश नवा रहीआं सी और अरदास कर रहीआं सी ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ मिले ने। गुरु नानक पातशाह जी दे उस जगह दे स्थान दे दर्शन करन नूं मिले ने जिथे उन्होंने अपने अंतिम दिन बताए और अगले ही दिन यानी 24 घंटे बीतते ने ते किसानी जिहड़े है बिल्लां दी वापसी दे नाल खुशी दी लहर उठदी है। जरूर प्रधानमंत्री जी मोदी जी दीयां गल्लां दे विच भाषण दे विच दिखिया कि उन्होंने किसानां दे प्रति किन्ना उन्होंने चिंता भी जाहिर की, उन्होंने MSP के उत्ते भी किया, उन्होंने बीमा के उत्ते भी किया, उन्होंने ये भी किया कि एक कानून जड़े सी असी ढंग नाल जनता दे विच नहीं लिजा पाए और उन्होंने समझा नहीं पाए, लेकिन अगर तरीके नाल एक कानून जड़े है जनता नूं समझ आ जाते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिवें किसानां दे नाल राबता करते रहे ने लगातार और तरीके नाल अगर इनू ना राजनीतिक प्रदेश बनता, कोई मुढ़ला रस्ता निकलता तो शायद ये होर दिशा हुंदी, पर फिर भी अज दा दिहाड़ा जिहड़ा वो बड़ा शुभ दिहाड़ा और सारिਆਂ ਨੂੰ श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की भी बधाई है। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50% ਲੋਕ 50% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਸੀ और अज पूरी भी हुई है जी। बिल्कुल केंद्र सरकार दे वल्लों जिहड़ा ये तोहफा किसानां नूं दे दिता गया अज दे खास दिन दे उत्ते, उस तो बाद गल करदे उन्होंने मोदी साहब ने होर भी कुछ गल्लां बातां कीतियां ने अपने अज दे भाषण दे विच। सुंदरपाल जी उन्होंने एक होर गल कीती है कि हुण ये अगला रस्ता कि ये जिहड़ा हुण बड़ा सैशन है उहदे विच रद्द होणगे, की प्रक्रिया तुहानूं लगदा किस तरीके दे नाल इहदा मुੱਢ ਵੱਜੇਗਾ? देखो पहलां तां ये तीनों खेती कानूनां बारे थोड़ी जी जानकारी बड़ी शॉर्ट जे टाइम दे विच देना जरूरी है जी कि ये तीनों खेती कानून जिहड़े सी इन्हां दे विच एक कानून जिहड़ा सी ये सीगा कि किसान जिहड़ी अपनी फसल किसी भी मंडी च किते भी जाके बेच सकदा। पहलां जिहड़ा की सीगा कि बिहार दा किसान पंजाब च आके नहीं बेच सकदा सी जी ते पंजाब वाला बाहरले सूबियां च जाके नहीं बेच सकदा सी। ओपन मंडियां कर दित्तियां गईयां सी। फिर जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जिन्हों असीं कहने जरूरी वस्तां दा भंडारण जी उहदे विच खत्म कर दिता गया सी कि तुसी ये जिहड़ियां आइटम्स ने कुछ आइटम इन्हां नूं खुला भंडार कर सकते हो। तीसरा कर दिता गया सी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैं समझदा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक बहुत जरूरी सब्जैक्ट सीगा, अगे आके विस्तार नाल दसदे हां जी। वो तीसरा कानून ये सी कि अपनी जमीन असीं खेतीबाड़ी ठेके ते दे सकते हां और ये तीनों कानून जिहड़े आ विधान पहला पास होए ने कैबिनेट दे विच, उस तो बाद लोक सभा च लिआए गए ने, फिर राज्य सभा च, फिर राष्ट्रपति जी दे साइन होए ने, उस तो बाद एक कानून बन गया। हुण उसे तरीके ही ये वापसी होएगी, ठीक है। रद्द होने लई पहला इन्हां नूं कैबिनेट जिहड़ी अपनी मोहर लगाएगी, मोहर लगांदे फिर लोक सभा जाणगे, राज्य सभा चो फिर राष्ट्रपति जी को वापस जाके कानून रद्द हो जाणगे जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ते इहदे च कोई शक नहीं है कि इहनूं हुण वापसी की प्रक्रिया जिहड़ी है संसद जिहड़ा वा हुण शुरू होण लगा, उहदे अजलास उहदे विच इन्हां नूं रखिया जाएगा जी। लेकिन गल थोड़ी जी मैं लैके जाना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उत्ते बार बार जो मैं गल कर रहा सी स्ट्राइक कर रही सी कि पंजाब दे बहुतेरे लोग जिहड़े आ
ਉਹ NRI ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 85% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 80% ਉਹ ਛੋਟਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, 2 ਏਕੜ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, 3 ਏਕੜ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਘਰ ਕਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ NRI ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਸਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ NRIs ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਇਨਕਮ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਲਈ NRI ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ NRI ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। NRI ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਕਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। NRI ਥਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ NRIਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਨੇ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਪਨ ਮੰਡੀ, ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ 1960 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ A ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ B ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ 1940 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਮਾਰੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। ਇਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਓਪਨ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ 1900 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਅਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਉਗਾਇਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਡਿੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ MSP ਦੇਖੋ, MSP ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਨਸਪ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। 1835 ਰੁਪਏ MSP ਹੈ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ 1835 ਰੁਪਏ ਵੇਚੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 400 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ 400 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ, ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਵਧਾਈਏ, ਗੰਨਾ ਵਧਾਈਏ, ਕਪਾਹ ਵਧਾਈਏ। ਕਪਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 5500 ਰੁਪਏ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ, ਪਰ 4500 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 5500 ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਾ ਕਿ 5500 ਰੁਪਏ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ 4500 ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਕੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਕਿਉਂ 1835 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਉਹ 800 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਵਿਕੇਗੀ ਜੀ? ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ MSP ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ 60-70% MSP ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਲੂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜਨਾ ਤੇ ਰੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਔਰ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਸਵੀਟ ਕੌਰਨ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੌਪਕੌਰਨ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 400 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਾਂਗੇ? ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 2-3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਗਭਗ 130 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਕੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਕੁ ਖਰੀਦੀਏ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਓਨਾ ਜਾਏਗਾ,
ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸੁੰਡੀ, ਪੀਲੀ ਸੁੰਡੀ, ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਫਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਧਰੋਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਠੰਡ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਮਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਪਸ ਇੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਉਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਆਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਆਪ ਪਸਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਟਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ? ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਨਤਾ ਕੋ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 85% ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਪਾਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਮੈਂ ਕਣਕ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ, ਚੰਗੀ ਫਸਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ 1947 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੋਧਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਹਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪੈਨ 1-2 ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਵਲ ਈਰਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਇਰਾਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ GDP ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ GDP ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ DD ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।